Hello dear friends and welcome back to our English learning platform DK's class. It's time to learn English where you are watching the video number 9 of this English speaking course. Friends, today we are going to learn one of the most useful and important topic for English speaking. आज आपण खूप महत्त्वाचा टॉपिक बघणार आहोत. तो कोणता हे जाणून घेण्यासाठी पुढील डायलॉग्स ऐका. आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? Friends, I know you must be familiar with these dialogues of Mr. अमिताभ बच्चन. खूप फेमस डायलॉग्स आहेत ज्यामध्ये अमिताभ म्हणत आहेत, माझ्याकडे बंगला आहे, माझ्याकडे गाडी आहे, माझ्याकडे बँक बॅलन्स आहे, माझ्याकडे पैसा आहे, तुझ्याकडे काय आहे. हेच जर डायलॉग मिस्टर अमिताभ यांना इंग्लिशमध्ये जर बोलायचे ठरले असते तर ते कसे बोलले असते तेच आपण या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. म्हणजेच जे आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये खूप युजफुल जे सेंटेन्सेस आहेत, जसे माझ्याकडे मोबाईल आहे, साहिलकडे बाईक आहे, समृद्धीकडे लॅपटॉप आहे, तुझ्याकडे पैसे आहेत का, असे जे युजफुल सेंटेन्सेस आहेत हे आपण इंग्लिशमध्ये कसे बोलू शकतो तेच आपण या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. डिअर फ्रेंड्स, असे सेंटेन्स बोलण्यासाठी ज्या वर्ड्सचा यूज केला जातो ते वर्ड्स आहेत हॅज अँड हॅव. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाऊ टू स्पीक इंग्लिश यूजिंग हॅज अँड हॅव. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Friends, as usual we are going to learn this topic in 4 parts. In the very first part we will learn where to use has and have. In the second part we will learn how to speak affirmative sentences using has and have, followed by negative sentences in the third part. And in the fourth part we will learn how to ask questions using has and have. Friends, let's get into the first part of this video, where to use has and have. Friends, in previous videos we have learnt where to use am, is, are and was, were using different charts. Now look at this chart. You will definitely get ideas where to use has and have. We have to use has after he, she, it and singular nouns like he has, she has, it has, Rahul has, Roshni has, like this. Whereas we have to use have after I, you, we, they and plural nouns like I have, you have, we have, they have, or children have, people have, students have, teachers have, like this. I am sure you must have got clear ideas about where to use has and have. So it's time to use has and have in sentences. So dear friends, let's speak affirmative sentences using has and have. Dear friends, as usual some task for you. You will have to watch and listen carefully. And next important task, after every 2 sentences, you will get chance to say the third sentence. Isn't it interesting? Let's begin. I have a bike. I have a watch. Now dear friends, माझ्याकडे हे 2 पेन्स आहेत, तर कसे म्हणणार मी? परफेक्ट. आय हॅव 2 पेन्स. व्हेरी गुड. लेट्स मूव ऑन. यू हॅव अ मोबाईल. यू हॅव सम टास्क. डिअर फ्रेंड्स, मला असे म्हणायचे आहे तुमच्याकडे बुक्स आहेत. देन हाऊ वुड आय से? वेल डन. यू हॅव बुक्स. व्हेरी गुड. Let's see next sentences. We have many friends. We have 4G network. आता 4G नेटवर्क आहे तरी आपल्या काही अडचणी आहेत. मीन्स आपल्या काही अडचणी आहेत. हे जर आपल्याला इंग्लिशमध्ये बोलायचे तर कसे म्हणणार? कम ऑन. Exactly. We have some problems. Very good. Moving on. They have 2 children. They have a house. Now say a sentence about that car. त्यांच्याकडे एक कार आहे. How can you say? Rightly said.
They have a car. Moving on. Vishal and Suraj have flowers. Amit and Vijay have a business. Dear friends, let's say a sentence about these two girls. त्यांच्याकडे काय आहे? बलून्स आहेत. प्रीती आणि निशाकडे बलून्स आहेत. हाऊ वुड यू से? राईटली सेड. प्रीती अँड निशा हॅव बलून्स. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेन्सेस. ही हॅज अन युनिफॉर्म. ही हॅज 4 टॉयज. मित्रांनो, त्याच्याकडे एक बायसिकल आहे. कसे म्हणणार तुम्ही? Excellent. He has a bicycle. Perfect. Moving on. She has a bag. She has a job. मित्रांनो, तिच्याकडे एक टेडी आहे. हे तुम्हाला सांगायचे आहे. कसे सांगणार? Well done. She has a teddy. It has 2 wings. It has a tail. Now dear friends, say a sentence about its legs. How many legs does it have? Perfect. It has 4 legs. Moving on. Ajay has 4 cousins. Shreya has 2 brothers. Now dear friends, say a sentence about Sushil. सुशीलला एक बहीण आहे. कसे म्हणणार? एक्सलंट. सुशील हॅज अ सिस्टर. परफेक्ट. ऑल राईट फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हॅव कम्प्लिटेड लर्निंग ऑफ अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस युझिंग हॅज अँड हॅव. हॅव आणि हॅजचा यूज करून अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस कसे बोलायचे हे तुमच्या लक्षात आलेलेच असणार आहे. अशाच प्रकारे खूप सारे सेंटेन्सेस तुम्ही डे टू डे लाईफमध्ये बोलू शकता. फॉर एक्झाम्पल, I have a laptop. He has a shop. She has many dresses. We have some difficulties. Students have answers. Like this. मित्रांनो, असे सेंटेन्सेस जास्तीत जास्त यूज करा. Dear friends, now it's time to get into the third part of this video. How to speak negative sentences using has and have. मित्रांनो, मागील व्हिडिओजमध्ये आपण ॲम इज आर आणि वॉज वरचा यूज करून निगेटिव्ह सेंटेन्सेस कसे तयार करायचे हे आपण विविध चार्ट्सच्या माध्यमातून आपण शिकलो. त्यामध्ये ॲम इज आर नंतर नॉट यूज करायचा आणि वॉज वर नंतर नॉट यूज करायचा की झाले निगेटिव्ह सेंटेन्सेस तयार. बट इथे हॅज आणि हॅवचे निगेटिव्ह सेंटेन्सेस तयार करण्यासाठी आपल्याला थोडेसे वेगळ्या पद्धतीने करावे लागणार आहेत. ते कसे? नाउ लुक ॲट दिस चार्ट. आपण डायरेक्टली हॅज नॉट किंवा हॅव नॉटचा यूज करून निगेटिव्ह सेंटेन्सेस तयार नाही करू शकत. जिथे आपण हॅजचा यूज करणार आहोत त्या ठिकाणी आपल्याला डझंट हॅव, तर जिथे आपण हॅवचा यूज करणार आहोत त्या ठिकाणी डोंट हॅव या वर्ड्सचा यूज करून निगेटिव्ह सेंटेन्सेस तयार करावे लागणार आहेत. आता याचे कारण काय हे समजून घेण्यासाठी आपण सिम्पल प्रेझेंट टेन्स ज्यावेळेस आपण शिकू तेव्हा तुम्हाला नक्कीच लक्षात येईल. आता जर स्पष्टीकरण देत बसलो तर कन्फ्युजन होईल. सो डिअर फ्रेंड्स, लेट्स हॅव एक्झाम्पल्स ऑफ निगेटिव्ह सेंटेन्सेस. फर्स्ट सेंटेन्स, आय हॅव अ बाईक. इथे हॅवचा यूज केलेला आहे, तर निगेटिव्ह सेंटेन्स बोलण्यासाठी कोणत्या वर्डचा यूज करावा लागेल? एक्झॅक्टली, डोंट हॅव. कसं होईल निगेटिव्ह सेंटेन्स? आय डोंट हॅव अ बाईक. माझ्याकडे बाईक नाही आहे. सेकंड सेंटेन्स, यू हॅव अ मोबाईल. कसे होईल निगेटिव्ह सेंटेन्स इथे? परफेक्ट, यू डोंट हॅव अ मोबाईल. थर्ड सेंटेन्स, वी हॅव 4G नेटवर्क. कसे होणार निगेटिव्ह सेंटेन्स? वेल डन, वी डोंट हॅव 4G नेटवर्क. परफेक्ट. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेन्स, ही हॅज अन युनिफॉर्म. आता इथे हॅजचा यूज केलेला आहे, तर निगेटिव्ह सेंटेन्स बोलण्यासाठी कोणत्या वर्डचा यूज करावा लागेल? एक्झॅक्टली, डझंट हॅव. सो व्हॉट विल बी द निगेटिव्ह सेंटेन्स? ही डझंट हॅव अन युनिफॉर्म.
त्याच्याकडे युनिफॉर्म नाही आहे. नेक्स्ट सेंटेन्स, शी हॅज अ जॉब. कम ऑन, ट्राय टू चेंज दिस सेंटेन्स इंटू निगेटिव्ह. परफेक्ट, शी डझंट हॅव अ जॉब. नेक्स्ट सेंटेन्स, इट हॅज 2 विंग्स. कसे होईल निगेटिव्ह सेंटेन्स इथे? ॲब्सोल्युटली राईट, इट डझंट हॅव 2 विंग्स. परफेक्ट. All right friends, in this way we have learned how to speak negative sentences using has and have. मला खात्री आहे हॅज आणि हॅवचा यूज करून निगेटिव्ह सेंटेन्सेस आपण कसे बोलू शकतो याची तुम्हाला चांगल्यापैकी लर्निंग झालेली आहे. नाऊ नेक्स्ट जे सेंटेन्सेस आहेत यांना निगेटिव्ह सेंटेन्समध्ये चेंज करण्याचा टास्क तुमचा. नाऊ डिअर फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू गेट इन टू द 4th पार्ट ऑफ दिस व्हिडिओ, हाऊ टू आस्क क्वेश्चन्स बाय युजिंग हॅज अँड हॅव. मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण ॲमेझार आणि वॉज वेअरचे क्वेश्चन्स तयार केले त्यावेळी आपण वर्बल क्वेश्चनसाठी ॲमेझार किंवा वॉज वेअर हे जे वर्ड्स होते यांना सुरुवातीला यूज केला आणि वर्बल क्वेश्चन तयार झालेत. WH वर्ड त्याच्या अगोदर लिहिला की झाला WH क्वेश्चन तयार. परंतु इथे मात्र आपल्याला आपण हॅवचा यूज अगोदर करू शकत नाही. जसे आपण निगेटिव्ह सेंटेन्समध्ये डज आणि डू या वर्ड्सचा आधार घेतला त्याच पद्धतीने क्वेश्चनिंगसाठी सुद्धा आपल्याला त्या वर्ड्सचा उपयोग होणार आहे. सो लेट्स सी एक्झाम्पल्स. फर्स्ट, आय हॅव 2 पेन्स. आता इथे आपण पहिले वर्बल क्वेश्चन आपण कसा बोलू शकतो हे बघूया. तर वर्बल क्वेश्चनसाठी इथे आपण हॅव यूज केला म्हटल्यानंतर कोणता वर्ड यूज करावा लागेल? डू की डज? एक्झॅक्टली, डू. डू आय हॅव 2 पेन्स? सोपा आहे ना, फक्त डूचा यूज अगोदर करायचा. डू आय हॅव 2 पेन्स? माझ्याकडे 2 पेन्स आहेत का? अँड WH क्वेश्चन बघूया. आता 2 पेन्स म्हटल्यानंतर आपल्याला कोणता WH वर्ड यूज करावा लागेल? नंबर दिलेला आहे त्यामुळे हाऊ मेनी. सो हाऊ मेनी पेन्स डू आय हॅव? इजंट इट सिम्पल? हाऊ मेनी पेन्स डू आय हॅव? माझ्याकडे किती पेन आहेत? Let's see next sentence. They have 2 children. Verbal question. Same अगोदरच्या verbal question सारखा. Come on. Exactly. Do they have 2 children? And WH question. Perfect. How many children do they have? Very good. Let's see next sentence. You have books. Verbal question. Excellent. Do you have books? तुमच्याकडे बुक्स आहेत का? अँड WH क्वेश्चन. आता इथे नंबर्स दिलेले नाहीत बुक्स किती आहेत तर बुक्ससाठी आपण कोणता WH वर्ड यूज करणार? करेक्ट, व्हॉट. व्हॉट डू यू हॅव? तुझ्याकडे काय आहे? नाऊ डिअर फ्रेंड्स, हे जे क्वेश्चन्स आहेत बघा, डू यू हॅव बुक्स ऑर व्हॉट डू यू हॅव, या क्वेश्चनचा आपण डे टू डे लाईफमध्ये किंवा स्कूल लाईफमध्ये बऱ्याच वेळेला यूज करत असतो. याच क्वेश्चनना आपण थोडंसं इम्प्रोवाइज जर केलं, डू यू हॅव पेन? डू यू हॅव ॲन इरेझर? डू यू हॅव अ लॅपटॉप? ऑर डू यू हॅव सो अँड सो? अशा पद्धतीने तुम्ही सुद्धा तुमच्या मित्राला किंवा मैत्रिणींना क्वेश्चन्स विचारू शकता किंवा व्हॉट डू यू हॅव असे क्वेश्चनसुद्धा तुम्ही नक्कीच यूज करू शकता. डिअर फ्रेंड्स, लेट्स हॅव नेक्स्ट एक्झाम्पल. ही हॅज 4 टॉयज. मित्रांनो, इथे हॅजचा यूज केलेला आहे म्हणजे आपल्याला डजचा आधार घ्यावा लागेल वर्बल आणि WH क्वेश्चन तयार करण्यासाठी. काय होईल मग वर्बल क्वेश्चन? एक्झॅक्टली. डज ही हॅव 4 टॉयज? आणि WH क्वेश्चन, हाऊ मेनी टॉयज डज ही हॅव? परफेक्ट. नेक्स्ट सेंटेन्स, इट हॅज 2 विंग्स. वर्बल क्वेश्चन. वरील वर्बल क्वेश्चनचा आधार घेऊन कसा होईल? एक्झॅक्टली. डज इट हॅव 2 विंग्स? आणि WH क्वेश्चन. एक्सलंट. हाऊ मेनी विंग्स डज इट हॅव? Perfect. That's it friends. In this way we have learned how to ask questions using has and have. I hope
you must have got clear ideas about how to ask questions using has and have. Now next जे सेंटेन्सेस आहेत त्यांना वर्बल आणि WH क्वेश्चनमध्ये चेंज करण्याचा टास्क तुमच्यासाठी. डिअर फ्रेंड्स, that's it from learning part. Now let's have a quick summary of today's session. In the beginning, we learned how to use has and have. एखाद्या वस्तूची मालकी सांगण्यासाठी आपण has आणि haveचा यूज करतो हे तुमच्या लक्षात आलेलेच आहे. त्यानंतर आपण has आणि haveचा यूज कुठे करावा हे शिकलो. त्यामध्ये ही, शी, इट आणि सिंग्युलर नाउन नंतर आपण हॅजचा यूज करतो आणि आय, यू, वी, दे आणि प्लुरल नाउन्स नंतर आपण हॅवचा यूज करतो हे आपण शिकलेलो आहोत. त्यानंतर आपण अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस आणि निगेटिव्ह सेंटेन्सेस आपण कसे बोलू शकतो ते शिकलो आणि लास्टला आपण हॅज आणि हॅवचा यूज करून वर्बल क्वेश्चन्स आणि WH क्वेश्चन्स आपण कसे विचारू शकतो याची पण आपली चांगल्यापैकी लर्निंग झालेली आहे. नाउ डिअर फ्रेंड्स, that's it from learning part. Now some task for you. As usual, the first and very important task is practice. मित्रांनो, हे जे सेंटेन्सेस आपण शिकलो, अफर्मेटिव्ह, निगेटिव्ह आणि क्वेश्चनिंग, हे सेंटेन्सेस बोलण्यासाठी तुम्हाला खूप स्कोप आहे. डे टू डे लाईफमध्ये अशा सेंटेन्सेसचा जास्तीत जास्त यूज करा. त्यामुळे तुमची लर्निंग जी आहे ती बेस्ट होईल आणि तुम्ही इझिली इंग्लिश बोलू शकाल. सेकंड टास्क, मित्रांनो, हॅज आणि हॅववर आधारित जी लर्निंग आज आपली झालेली आहे त्या लर्निंगवर आधारित एका गुगल फॉर्मची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्यामध्ये काही प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नांची उत्तरे सोडून तुम्ही तो गुगल फॉर्म सबमिट करू शकता. डिअर फ्रेंड्स, व्हॉट्स नेक्स्ट? पुढील व्हिडिओमध्ये काय? फ्रेंड्स, इन द अपकमिंग व्हिडिओ वी विल लर्न हाऊ टू स्पीक इंग्लिश युझिंग हॅड अँड विल हॅव. टिल देन, आय एम टेकिंग युअर लीव. Keep learning, keep practicing and keep growing. Have a nice time. Bye.